speech where words are unable to explain. And today, this stage is ready to echo the unspoken beauty of creativity, passion and expression. A very warm good morning to one and all gathered here. It gives me immense joy and pride to welcome you all to Northern 2K25, our school's grand celebration of arts, culture and talent. Today is more than just an event. It is an emotion, a festival of love, expression and tribute to the artistic heartbeat of every student here. On behalf of the entire Arts Club, it is my privilege to extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. Let me begin by welcoming the guiding light of our institution, our beloved Reverend Sister LISDM. Your constant encouragement and unwavering support are the foundation upon which every student dares to dream. We are honored to have you with us today. Next, I extend a special and proud welcome to our chief guest, a distinguished alumnus of our school, the talented Mr. Satan Jacob, a renowned professional sound effects editor. Sir, your creative journey is an inspiration to all budding artists in this hall. We are thrilled to have you back home, where your roots lie, to celebrate this day with us. Following, I would like to welcome Chris George Binoy, Federal Bank employee and our alumnus of the 7th batch. He is a good singer and was a part of the Maraman choir. It is our pleasure to have you today. I also warmly welcome our academic coordinator, Anita Miss, whose tireless dedication and quiet strength help shape every event we celebrate. Your presence adds so much value to this gathering. To our very own Arts Club Secretary, Master T.M. Karthik, whose leadership and passion have helped this event to life. A cheerful welcome to you. A heartfelt welcome to all our teaching and non-teaching staff, the hands that shape our learning, guide our practice and support every performance on stage and off. And of course, to the soul of this celebration, our dear students, performers, artists, backstage helpers and audience members. Your spirit is what makes Northern 2K25 truly special. A warm welcome to each one of you. Good morning. ഉറക്കമാണോ രാവിലെ? പോരാ, എന്നോട് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ? എന്താ? അതും ഉറങ്ങുവാണ്, നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്താ? ശബ്ദം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെല്ല മാരിസിന്റെ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദം, അതായത് കലയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇന്നിവിടെ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ? ഒരാളെ പരിചയമുണ്ട്. ആരെയാ? ക്രിസ്റ്റി ചേട്ടായെ പരിചയമുണ്ട്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാണ്? നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെല്ലായിൽ പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ മിക്കപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഓഫീസിലും വരാന്തയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്തിനാ ഇടയ്ക്ക് സിസ്റ്ററിനെ കാണാനും അവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന. എന്താണേലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്റ്റേജിലിരുന്നപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് കടന്നു വന്ന ഒരു ഇതാണ്, ഒന്നും യാദൃശ്ചികമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലും എന്താണ്? നാദം 2K25. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെല്ല മാരിസിൻ്റെ ശബ്ദം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇവരിലൂടെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റെല്ല മാരിസിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം. ഇവരോടൊപ്പം ഇവിടെ പഠിച്ച മറ്റൊരാളാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ വികാര നിർനിമേഷയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റിയ മിസ്. അപ്പം സ്റ്റെല്ല മാരിസിന് ഇങ്ങനെ പഴയ പഠിച്ച കൂട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരും അതിലേക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെച്ച് കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒരുപാട് അഭിമാനവും ഒക്കെയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ വരെ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൽ ഒരാളായിരുന്നു അല്ലേ, സേത്ത് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നമുക്ക് ഇരട്ടി
സന്തോഷമായിട്ട് മറ്റൊരാളെയും കൂടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റിയെയും കൂടെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും നിങ്ങളോട് പറയും അവരൊക്കെ ഏത് ഫീൽഡിലാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരുന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ, വലിയ ഹൃദ്യതയോടെ നിങ്ങളുടെ ഈ പഴയ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലേ, പ്രിൻസിപ്പലൊന്നും ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ല. ആരുടെ അടുത്തോട്ടാ പോകുന്നതെന്നറിയാമോ? ആരുടെ അടുത്തോട്ടാ പോകുന്നേ? അനീറ്റ മിസ്. കാരണം ഇവരെയൊക്കെ ആദ്യം തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റെല്ലായുടെ ഒരു വലിയ സ്നേഹമുള്ള ഒരു അമ്മയായിട്ട് ഈ അനീറ്റ മിസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു, പ്രായമൊന്നും ആയില്ലേന്ന്. കണ്ടാൽ തോന്നത്തില്ല. അപ്പം അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ സ്റ്റെല്ല മാരിസിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജി മുഴുവനും ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനീറ്റ മിസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ കുറേ പേരുടെയൊക്കെ പേരൻസിനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അനീറ്റ മിസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അനീറ്റ മിസ് ആണ് ഇവരെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റെല്ലായുടെ മുൻപ് പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലേ. അപ്പം അത് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട അനീറ്റ മിസ്സിനെയും ഏറ്റവും ഹൃദ്യതയോടെ ഞാനും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആരാ നിങ്ങൾ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച പേരെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. കാർത്തിക്. അതേപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അബിയ ചേച്ചി. അപ്പം അവരെ രണ്ടുപേരെയും വേറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നാദം 2K25 എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട സേത്തിനെയും ക്രിസ്റ്റിയെയും ഈ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Welcome back one of its own, someone who once sat among these very classrooms and is now making his mark in the world of cinema. Mr. Saif M. Jacob, a proud alumnus of our school, is a highly talented and passionate sound effect editor whose work has enriched the Malayalam, Tamil and Kannada film industries. With over 35 films, to his credit, he has played a role in shaping the magic of sound that brings stories to his life through the big screen. His creative brilliance can be heard in some of Malayalam cinema's most acclaimed works, including Anjam Padira, Rorschach, Rifle Club and the unforgettable Ayyappanum Koshi. Guided by a deep fascination for the power of sound in storytelling since his younger days, Mr. Saif has turned passion into profession, earning admiration and respect across South Indian cinema. Dear children, his journey is an inspiration, a beautiful reminder that dreams, when combined with hard work and dedication, can take you far beyond your imagination. Mr. Saif, it is an honor to have you back with us today. Now, dear children, we have a delightful surprise, someone who has held a special place in the history of our school, Mr. Chris George Binoy, a proud member of 7th batch of Stella Maris 2015. He is currently serving with Federal Bank, but beyond his professional success, Mr. Chris is known for his extraordinary talent as an outstanding singer whose voice has captivated audience on many occasions. During his school days, he was a vibrant part of campus life, an active participant in most every program, and even a shining face in the
Maroman Convention Choir. His enthusiasm and dedication made him a role model for his peers. Adding to this legacy, his younger brother, Christy George Binoy, also made our school proud by serving as the head boy. Chris, it is truly an honor to have you back with us today. Thank you for your presence. Now, with great pride and happiness, I invite Mr. Said and Jacob to address our students and officially inaugurate the Arts Fest Nadam 2025. Good morning. Energy ഇല്ലേ? Good morning. ഞാനിങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യടി കണ്ടപ്പം എനിക്കെന്നാ ടെൻഷനായിപ്പോയി. എന്താവും ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റാണ്. അതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച എല്ലാ സിസ്റ്ററിനും അനീറ്റ മിസ്സിനും നന്ദി പറയുന്നത്. ഞാൻ ഏകദേശം 2007 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ പഠിച്ച് പോയത്. ഞാൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 18 വർഷം എന്തോ സംതിങ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് മൊത്തം ഇങ്ങനെ എന്താ തല ചുറ്റുമാണോ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പല പല മെമ്മറീസ് ഇവിടെ പഠിച്ചത്. അപ്പം സിസ്റ്ററിനെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ റൂമിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിക്ക ടൈമിലും അവിടെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വരാന്തയിലായിരിക്കും, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും. പഠിത്തത്തിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ സ്പോർട്സിലും ആർട്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നും എനിക്ക് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതേ കാര്യത്തിന് തന്നെ എന്നെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പി. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിച്ച് അനീറ്റ മിസ് ഒരു 3 വീക്സ് മുമ്പാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, അനീറ്റ മിസ്സാണ്. മിസ് ഇപ്പോഴും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നെ വിടുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും മിസ്സിനെ ഭയങ്കര കാര്യമാണെന്ന് തോന്നും. പിന്നെ കുറേ മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. വിജയ മിസ്സ്, സുജ മിസ്സ്, ആൻസി മിസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴും ഭയങ്കര ഷൈനി മിസ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് പടം ഷൂട്ട് തൊട്ട് അത് ആ മിക്സ് ഔട്ട് ഇറക്കുന്നിടം വരെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ, സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട്സ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ ആംബിയൻസ്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ക്രൗഡാണ്, ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് പരിപാടികളൊക്കെ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ അനുസരിച്ച് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കും. ക്രൗഡിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ക്രൗഡ് വരും, ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആംബിയൻസുകൾ വരും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോളി, അങ്ങനെ അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരുന്നത്. എനിക്ക് സ്കൂൾ തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകണം. സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കോളേജിൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി. അവിടെ നിന്നാണ് സിനിമ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നത്. സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യണം, സിനിമയിൽ സൗണ്ട് ഡിസൈനായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി പഠിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഇല്ല, പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോയി പഠിച്ചു. അവിടെ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ത്, ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും അസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നിനക്ക് പണി പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ മുംബൈക്ക് പോയി. മുംബൈ ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം 2017-18 സമയത്ത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സ്റ്റേജിലൂടെ പോകുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നും, നീ എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റായി പോയെന്ന് തോന്നും. അപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ തെറ്റായി പോകരുത്, ഇത് ഞാൻ എടുത്ത ഡിസിഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും. അപ്പം കുറേ പേരെ ഫേസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് പറയും, എന്തിനാണ് നീ അതിനൊക്കെ പോകുന്നത്, സൗണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല, എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതാ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് പഠിക്കും. അതിന് ഞാൻ അന്നേരം തന്നെത്താനെ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നേരെ നാട്ടിൽ വന്ന് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് ശ്രീശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സുണ്ട്. പണ്ട് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരോട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരോടാണ് ഞാൻ ഏകദേശം 20 പടങ്ങളോളം ചെയ്തു. 5-ാം പാതിര തൊട്ട് തല്ലുമാല വരെ വർക്ക് ചെയ്തു.
അതും ആദ്യത്തെ പടം തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു പടം കിട്ടി, ഇൻഡസ്ട്രി അടിച്ചൊരു പടം തന്നെ കിട്ടി, 5-ാം പാതിര. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതല്ല, ഇനിയുണ്ട് നിനക്ക്, ഇനിയും കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫ്രീലാൻസായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല പടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നിൻ്റെ ഫുൾ പരിപാടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതിനുള്ള ഔട്ട് നല്ലപോലെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് റൈഫിൾ ക്ലബ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എഡിറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫൈറ്റ്, ഗൺ ഷോട്ട്സ്, മഴ, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സൗണ്ടുകളാണ്. അതൊക്കെ വന്നാലേ ഒരു സിനിമയിൽ ഫുൾ ആവത്തില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലെൻഡ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ പോയി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റെല്ലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ജേർണി ഇവിടെ വരെ ആയി. അത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഇതാണ്. സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെൽക്കം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി പഠിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കണം, പഠിത്തവും ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണം. നമ്മൾ നാളെ എവിടെ എത്തുന്നതെന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴേ നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ഇടുമായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിലായിരിക്കത്തില്ല എത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വരിക, പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. പേരൻസിനെ ഓർക്കണം, ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ഓർക്കണം. അതിൽ നല്ലപോലെ പോവുക. ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരട്ടെ. അപ്പം നാദം 2025 എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് സന്തോഷം. ഇത് ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ക്രിസ്റ്റി എച്ചസിനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു 3 വർഷം മുന്നത്തെ ഒരു ഹെഡ് ബോയ് ഒരു ക്രിസ്റ്റി എച്ചസിനുണ്ടായിരുന്നു, അറിയാവോ? ക്രിസ്റ്റി എച്ചസിൻ്റെ ചേട്ടനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ എന്താ പറയുക, സിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അനില എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെയ്ത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ 7th ബാച്ചായിരുന്നു. 2015 പാസ് ഔട്ടായ ആളാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുഞ്ഞു പിള്ളേരിൽ കുറേ പേരൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്, കാരണം പള്ളിയുടെ പരിപാടികളിലൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളത് ഈ ടീച്ചർമാർ സെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ സൈഡ് മുതൽ നമ്മുടെ മഞ്ജു മിസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ജയമോൾ മിസ്സ്, സുജാ മിസ്സ്, അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടുന്ന് അനീറ്റ മിസ്സ്, കവിത മിസ്സ്, ഡയാന മിസ്സ്, ജ്യോതി മിസ്സ്, അതുപോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്നെ ഞാനാക്കി തീർത്ത ഒരു വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ സ്റ്റെല്ല മേരീസ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരൻസ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്നത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ 6:30 പഠിക്കണം, 10:30 വരെ പഠിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം, എന്നിട്ട് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകണം. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും പറയാറ്? പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും എന്നെ ഓരോ പരിപാടികൾക്കും ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മിസ്സുമാരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ജു മിസ്സിനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏത് പാട്ടിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന മിസ്സ് മഞ്ജു മിസ്സായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, നാടൻ പാട്ട് മുതൽ സോളോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസസ് വരെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ ഓരോ പരിപാടിക്കും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മിസ്സ് മഞ്ജു മിസ് തന്നെ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും ആ സമയത്ത് മിസ്സായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏതൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ആർട്സ് റിലേറ്റഡ് ഏത് പരിപാടി ഉണ്ടോ ആദ്യം മിസ് അങ്ങ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹോദയ കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പോകും. സഹോദയ കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മിസ്സ് എന്താ പറയുക, വിജയ മിസ്സും കവിത മിസ്സും അനീറ്റ മിസ്സും കൂടെ. ഈ 3 പേരുമാണ് ഏത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും രാത്രി 8 മണി വരെ അവിടെ നിന്ന ചരിത്രമൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ മൈമിനൊക്കെ പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ ചുമ്മാ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ. അന്നേരം എല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഈ 3 മിസ്സുമാർ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായി തീർന്നോ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഈ പഠിച്ച വിദ്യാലയം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച റിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. റിയ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറായിട്ട് ഇവിടെ കയറി. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോണം എത്രമാത്രം പുറകിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. ഒരു 10 വർഷം പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കാണിക്കാത്ത ഒരു പരിപാടിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട്. കാരണം പഠിത്തമുണ്ട്, അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉഴപ്പുമുണ്ട്, പരിപാടികളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച കേസുകളും ഉണ്ട്. വിജാമിസാണ് ആദ്യം ചെവിക്ക് പിടിച്ച് ഇവിടെ നുള്ളുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ വിജാമിസും ഇഷ്ടംപോലെ പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനീറ്റ മിസ്സും പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ
അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരായിരുന്ന ട്രൈസ സിസ്റ്ററിനെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന സിസ്റ്റർമാരെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഞാനായി തീർക്കുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചതിന് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഓരോ മിസ്സുമാർക്കും, അവിടുത്തെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകളായിക്കോട്ടെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒത്തിരി താങ്ക് യു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത്. അതിന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്ററിനോടും അനീറ്റ മിസ്സിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുക. ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടിയിട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലാഗ് അടിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? Gratitude turns what we have into enough, and today our hearts are overflowing with it. Good morning to one and all. Myself, T.M. Karthik, the Arts Club Secretary, and it is my honor and joy to stand before you to deliver the vote of thanks on this vibrant occasion. Our Arts Day celebration, Nadam 2K25. This day has been nothing short of magical, a beautiful blend of color, culture, creativity and community, and none of it would have been possible without the unwavering support and presence of many wonderful souls. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to our beloved principal, Reverend Sister Elise DM, for your vision, support and constant encouragement. Your leadership continues to inspire us to dream beyond the ordinary and make moments like this possible. Thank you, dear sister. To our esteemed chief guest, a proud alumnus of this very institution, thank you for gracing this occasion with your presence and words of wisdom. Your journey fills us with pride and reminds us that every student here holds the potential to shine far and wide. Thank you, sir, for your presence. As a token of our appreciation, may I request Principal to kindly present a small token of gratitude to our chief guest. Following, I would also like to extend thanks to our alumnus Chris George Binoy for sparing the time with us. As a token of our appreciation, may I request Principal to kindly present a small token of gratitude to our guest. A warm thank you to our academic coordinator, Anita Miss, for your constant guidance behind the scenes. Your role in shaping today's success is deeply valued. Thank you, Miss. To all our teachers and non-teaching staff, thank you for being the silent strength behind every rehearsal
every arrangement, and every smile on stage today. Your efforts have truly brought Nadam to life. Thank you, teachers. And last but never least, a big thank you to all the students, the heartbeat of today's event. Whether you performed, helped backstage, designed props, or simply clapped with joy, each of you has added color to this canvas. Thank you, dear students. Let us carry the spirit of Nadam, the rhythm of togetherness, the melody of expression in our heart always. Let the celebration continue. Let the art speak. Thank you, one and all.